सिद्धू मूसेवाला कतल मामले की लगातार गल कर रहे हैं। इस मामले दे विच लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो उधर पंजाब सरकार ने सुरक्षा दे विच कटौती क्यों की, इस नूं लेके सरकार की घेराबंदी भी लगातार जारी है। यही कारण है कि अज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सवाल ते जवाब पूछा। सुरक्षा वापसी मामले ते सरकार तो जवाब मंगया गया सी ते अज सरकार ने अपना जवाब दाखिल करना सी। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार तो ताज़ी रिपोर्ट जमा करने के निर्देश भी दिते ने। भी कहा गया है कि 6 जून तो बाद सुरक्षा वापस कर दी जाएगी। 22 जुलाई नूं अगली सुनवाई इस मामले दे विच होनी। कांग्रेस के साबका उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी वालों रिट जिहड़ी आ पाई गई सी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दे विच अज उसकी सुनवाई हुई आ और उस मामले दे विच उन्हां दे वकील साडे नाल ने। मैडम उन्हां दी प्रे की सीगी? उनकी प्रेयर है कि उनकी जो डीकैटेगराइजेशन करिए सिक्योरिटी की, वो वापस ऑर्डर लिया जाए और उनकी सिक्योरिटी बहाल की जाए। और उसमें क्या आज हुआ क्या अदालत में? आज जो स्टेट ऑफ पंजाब ने सील कवर में उनकी जो लास्ट थर्ड परसेप्शन की मीटिंग की रिपोर्ट है वो प्रेजेंट करी थी। और वो शायद कंप्लीट नहीं थी क्योंकि हमें तो सील कवर में था तो हमें नहीं मालूम, बट कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया है कि उसमें कई रिपोर्ट्स थी जो जैसे सेंट्रल एजेंसीज ने दी हैं तो वो उसमें लगी नहीं हुई थी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे वो नहीं ला पाए हैं तो उन्होंने टाइम मांगा है तो कोर्ट ने और टाइम दे दिया है। तो थ्रेट क्या है हमें थ्रेट ऐसा है कि देखिए जी, हम डिप्टी सीएम एक तो पहले रह चुके हैं और जब से पंजाब स्टेट बना है 1966 से, तब से हमारे से 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं। उनमें से एक है सुखबीर बादल जी, उनकी सिक्योरिटी बहाल है। Z+। सुखजिंदर रंधावा जी, उनकी सिक्योरिटी बहाल है। हम सिर्फ जो माइनॉरिटी हिंदू माइनॉरिटी के हैं हमारा विड्रॉ कर लिया है। ये कह रहे हैं कि कोई थ्रेट परसेप्शन है नहीं, पर हम कह रहे हैं कि हम ही हैं जिन्होंने इंडो पाकिस्तान की फेंसिंग करी है। 91 में, 92 में हम पे अटैक हो चुका है, 99 में हम पे अटैक हो चुका है। तो आप हमारे हिसाब से तो थ्रेट परसेप्शन कंटिन्यू करती है, तो हम तो कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताए कि थ्रेट परसेप्शन है कि नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि एक आपने वो मुद्दा उठाया था अदालत में कि लीक हुई है। हाँ जी, हाँ, उस पे भी जज साहब ने काफ़ी रिएक्ट किया है। हाँ, जज साहब ने बोला है, उनको स्टेट को बोला है कि भाई आपने किसने लीक करी, क्या है, तो उन्होंने इंक्वायरी मार्क करी है। वो कहते हैं इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी तो हम प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। तो अब अदालत ने स्टेट को किस बात के लिए एफिडेविट की मांग की? उन्होंने इस बात के लिए मांग करी है कि जो थ्रेट परसेप्शन है उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि क्या है ये कहते हैं कि हमारी एक रिव्यू कमेटी होती है। रिव्यू कमेटी के वक्त जो उन्होंने प्रोसीडिंग्स पढ़ी होंगी तो उसमें 2-3 और रिपोर्ट्स भी प्रेजेंट करी गई थी। वो कॉपी आज स्टेट ऑफ पंजाब ने प्रेजेंट नहीं करी थी कोर्ट में, तो उसके लिए टाइम दिया। कैमरामैन भारत के नाल जी मीडिया चंडीगढ़। इसे ते साडे नाल गलबात करन लई पूरी जानकारी देने लई परमिंदर साडे सहयोगी साडे नाल भी जुड़ चुके ने। परमिंदर, किस तरह अज कोर्ट ने जस्टिफाई किया है फैसला, क्योंकि पहला इस चीज़ नूं इस तरीके नाल प्रसारिया गया कि VIP कल्चर असीं खत्म कर रहे हैं। जदों एक कांड होया उस तो बाद कहा गया घल्लूघारा दिहाड़े करके इस पूरे हफ्ते दे विच सिक्योरिटी वक्-वक् थावां ते लगाई जानी सी। इस तरीके आरजी तौर पर सुरक्षा वापस ली गई है। अज कोर्ट दे विच की कुछ दलीलां पीलां रहीआं, सरकार वालों की इस मामले ते सफाई दी गई? जी इस तो पहला भी आप सरकार तो पहला भी जिन्नियां भी सरकारां रहीआं ये पंजाब दे विच VIP कल्चर जिहड़ा आ वो प्रचलित रहा। इस नूं लै के कई बारी जिहड़ा सवाल उठते रहे ने कि पंजाब दे विच VIP कल्चर रहा आ। ਜਦੋਂ अकाली सरकार ਸੀਗੀ सारे गनमैन ਜਿਹੜੇ अकाली लीडरां ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ तमाम ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਜ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ 424 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ VIP ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ VIP ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 424 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ TV ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਪੇਖ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਖ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ VIP ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ? ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ADGP ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਥੱਲੇ ਥਾਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ IB ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੀ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए तुहाडा। बहरहाल बहुत जरूरी है कि इस मामले की कुख पड़ताल चंगी तरह की जाए। किसने क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं हैं, इसकी भी जांच की जरूरत है। तो यही मंग उस बेबस पिता ने अपनी उस चिट्ठी राही भी की सी जिसने अपना पुत्र गवा लिया, जिसका जहान उजड़ चुका है।